دنیا کے مسلمانوں کے لیے مقدس ترین سمجھا جانے والا شہر مکہ مکرمہ آج کل جس طرح کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں اس کی مثال کبھی ماضی میں نہیں ملتی ہے۔ جس طرح سے وہاں پر آسمانی بجلی گر رہی ہے، جس طرح سے وہاں پر ایک دم سے طوفانی بارشیں آ رہی ہیں، جس طرح سے وہاں پر حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ انسان ہوا کا دباؤ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں اور ہوا کے دباؤ کی وجہ سے وہ اڑتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، وہاں پر گاڑیاں اڑتی پھرتی نظر آ رہی ہیں۔ وہاں پر حالات اس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ایسا ہولناک طوفان وہاں کی تاریخ میں آج تک نہیں دیکھا گیا ہے۔ جتنا شدید طوفان وہاں پر آیا ہے، وہاں کے وہ علاقے جہاں پر کبھی بارش نہیں آئی تھی، بدترین طوفان کی زد میں بدترین وہاں پر بارشیں ہو رہی ہیں اور ان بارشوں کی جو وجوہات ہیں وہ بھی اب سامنے آئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے، مڈل ایسٹ اخبار ہے، ایک TRT اخبار ہے، اس کے علاوہ گلف نیوز جو ہے، انہوں نے بڑی اہم خبریں اس حوالے سے جاری کی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ یہ حالات کیوں ہو رہے ہیں، یہ حالات کب تک ہوتے رہیں گے اور ان حالات کا اب سعودی عرب کو آنے والے وقت کے اندر کتنا نقصان ہو سکتا ہے، یہ سعودی عرب کو کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کس طرح سے ایک دم سے وہاں پر اتنی زیادہ طوفانی بارش آئی اور پھر خانہ کعبہ کے اوپر وہ جو ایک ٹاور ہے، اس ٹاور کے اوپر جو ایک بہت بڑا چاند لگا ہوا ہے، یعنی کہ مکہ ٹاور کے اوپر جو چاند لگا ہوا ہے اس کے اوپر جو بار بار بجلی گرتی رہی یکدم سے، اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بڑا ہی خوفزدہ کیا۔ ان حالات کو دیکھ کر ہم سب کو یہ دعا کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سعودی عرب کے اوپر رحم فرمائے اور سعودی عرب کے حالات بہتر کرے اور سعودی عرب کو کسی بھی قسم کی پریشانی سے، کسی بھی قسم کی ٹینشن سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ جو قدرتی آفات آ رہی ہیں ان سے سعودی عرب کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اگر آپ بھی اس مقدس شہر، اس مقدس ملک کے لیے ہونے والی ہم دعا کے اندر ہم سب کے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب کے اندر اس وقت جو حالات پیدا ہو چکے ہیں وہ بڑے گمبھیر ہیں، وہ بڑے خراب ہیں اور وہ اس طرح سے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر ایک چمکتا ہوا سورج کا دن تھا، بالکل وہاں پر حالات معمول کے اوپر تھے، لوگ طواف کعبہ کر رہے تھے، وہاں پر تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، وہاں پر لوگ اپنی آنکھوں کو روشن کر رہے تھے خانہ کعبہ کی زیارت کر کے کہ اچانک وہاں پر ہوا چلنا شروع ہوئی۔ یعنی کہ وہاں کا جو محکمہ موسمیات ہے اس نے یہ تو کہا ہوا تھا کہ بارشیں ہوں گی یا طوفان آ سکتے ہیں جیسے معمول کے مطابق آتے ہوتے ہیں، لیکن ایک دم سے وہاں پر بارش شروع، ایک دم سے وہاں پر طوفان شروع ہوا اور ایسا طوفان شروع ہوا کہ یقین جانیے کہ جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں دل دہل جاتا ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ سعودی عرب کو کیا ہو گیا، یہ سعودی عرب کے اندر حالات کس نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ لوگ اڑتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، وہاں پر سامان اڑتا پھرتا نظر آ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا وہاں کے لوگوں کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنی طوفانی بارش آئی اور پھر جو سب سے زیادہ المناک اور سب سے زیادہ جو پریشان کن سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ مکہ ٹاور جو بالکل خانہ کعبہ شریف کے اوپر ہے، اس کے اوپر جو چاند بنا ہوا ہے، آسمانی بجلی بار بار اسی چاند کے اوپر آ کر گرتی تھی اور بار بار اسی چاند کے اوپر آ کر وہ ٹک جاتی تھی، جس کے بعد جو خوف و ہراس تھا وہ بہت زیادہ پھیلا اور اس حوالے سے پوری دنیا کے اندر یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، آخر ایسا کس لیے ہوتا رہا، آخر ایسا کس طرح ہو سکتا ہے۔ اب ان سارے معاملات کے اوپر جو مڈل ایسٹ اخبار ہے اور جو TRT ہے، انہوں نے اپنی خبریں جو ہیں وہ جاری کی ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ 2015 کے اندر جو کرین حادثہ ہوا تھا جس کے اندر تقریباً 100 لوگوں کی جان چلی گئی تھی، وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر ایک کرین گر گئی تھی اور اتنی بڑی کرین تھی کہ 100 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ وہاں پر جاں بحق ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے اب یہ خبر دی ہے کہ یہاں پر الحمدللہ یعنی کہ سعودی عرب کے اندر یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے اندر کسی انسان کی جان نہیں گئی ہے، کسی انسان کی زندگی نہیں گئی ہے، کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے، لیکن یہاں پر 45 ملی میٹر 24 گھنٹوں کے اندر بارش ریکارڈ کی گئی ہے جس کا ماضی کے اندر ریکارڈ نہیں ملتا ہے۔ وہاں پر اتنی شدید بارش ہوئی ہے، وہاں پر اتنا زیادہ طوفان آیا ہے، وہاں پر جو نظارے تھے دل دہلا دینے والے تھے اور چند منٹوں کے اندر یہ سب کچھ ہوا، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وہاں کے 3 دن کے لیے سکول بند ہیں، وہاں کی یونیورسٹیز بند ہیں، وہاں کے ادارے بند ہیں اور کہا جا رہا ہے یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے آن لائن کلاسز لینی ہے۔ وہاں پر حالات اس نہج کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں اور پھر زیادہ جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ محکمہ موسمیات جو وہاں کا ہے اس نے اب یہ پیشن گوئی کی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے، اگلے 24 گھنٹے بڑے زیادہ اہم ہے کیونکہ وہاں پر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہاں پر کسی بھی وقت طوفانی بارش آ سکتی ہے، کسی بھی وقت وہاں پر بڑی زیادہ ہوا چل سکتی ہے، کسی بھی وقت وہاں پر بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب ایک ایسا خطہ زمین کا ناظرین گرامی کہ جہاں پر ریت ہی ریت ہے، جہاں پر ٹیلے ہی ٹیلے ہیں، جہاں پر بڑے سخت قسم کے چٹیل پہاڑ ہیں، جہاں پر بارش کا تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ اب کچھ سال پہلے تک تو یعنی کہ یہاں پر اس موسم کے اندر، ان مہینوں کے اندر تصور ہی نہیں تھا کہ یہاں پر بارش ہو سکتی ہے یا یہاں پر اس طرح ہوا چل سکتی ہے اتنی تیزی سے، لیکن وہاں پر بڑی تیز ہوا چلتی رہی، طوفانی ہوائیں چلتی رہی، وہاں پر جو بارشیں وہ ہوتی رہی اور وہاں پر جو مزدور تھے کام کرنے والے یا وہاں پر جو خدام تھے جو خانہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کرتے ہیں، وہاں کے جو انتظام کو سنبھالتے ہیں، ان کی جو حالت تھی وہ بڑی دیکھنے والی تھی، یعنی کہ بڑا افسوس ہوتا تھا اور کس طرح سے وہ اتنے مشکل حالات کے اندر حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر مکمل طور پر ناکام ہو رہے تھے۔ اتنی تیز چلنے والی ہواؤں نے، اتنی تیز چلنے
चलने वाली तूफानी बारिशों ने उनको बिल्कुल भी यानी कि टिकने का मौका ही नहीं दिया। वो कहीं पे टिक ही नहीं पा रहे थे। वो जिस सामान को उठाते थे दूसरा बिखर जाता था, उसको उठाते थे तो कोई और बिखर जाता था। और ये जो गल्फ न्यूज़ है, अब इसने भी इस हवाले से खबर जारी की है। इन्होंने भी इस हवाले से बहुत बड़ी और अहम बातें की हैं और इन्होंने कहा है कि ये जो इलाके हैं, इन इलाकों के अंदर अब मज़ीद कुछ इलाके ऐसे शामिल किए जा रहे हैं कि जहां पर आने वाले वक्त के अंदर यानी कि मक्का के अलावा, रियाज के अलावा, मदीना मुनव्वरा शरीफ के अलावा जो दूसरे वहां के खित्ते हैं, जो दूसरे वहां के एरियाज़ हैं, वहां पर हालात बड़े ख़राब हो सकते हैं। वहां पर बड़ी शदीद किस्म की बारिशें आ सकती हैं। वहां पर तूफ़ानी बारिशों के बायस नुकसान हो सकता है। अभी देखें आपके सऊदी अरब के अंदर जो बारिश आई हुई है, आधी गाड़ियाँ वहाँ पर डूबी हुई हैं वहाँ पर, क्योंकि बाइक का जो तस्वुर नहीं है। वहाँ पर जो बसेज हैं वो बहुत सारे मकामात के ऊपर फंस गए हैं। वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिशें, गलियाँ वहाँ की जो हैं वो पानी से भरी हुई हैं। और जो गर्म तरीन इलाके माने जाते थे सऊदी अरब के, पूरी दुनिया के, अब उन इलाकों के अंदर इस तरह से जो बारिशें आ रही हैं, इस तरह से वो जो हालात पैदा हो रहे हैं, तो इसके हवाले से जो दुनिया भर के माहिरीन हैं जिन्होंने सऊदी अरब की इस बारिश को देखा है, इस तूफान को देखा है, इस आंधी को देखा है और वहाँ पर जो तबाही हो रही है उसको देखा है, तो उन्होंने कहा है कि ये चूँकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो एनवायरमेंटल चेंज है वो आ रहा है और उसकी वजह से जो ठंडे इलाके हुआ करते थे वो अब गर्म होते जा रहे हैं। जो गर्म इलाके थे वो अब ठंडे होते जा रहे हैं, जिसकी हमें वाज़ेह तौर पर मिसाल सामने नज़र आई है पिछले कुछ अर्से के दौरान कि यूरोप जो हमेशा से ठंडा ही रहा था और वहाँ के लोग बड़ी मस्त ज़िंदगी गुजारा करते थे, हमने देखा कि वहाँ पर हालात बड़े बुरे हो गए हैं और वहाँ पर गर्मी दुनिया की तारीख के अंदर इतनी गर्मी वहाँ पर कभी नहीं हुई थी जितनी गर्मी अब वहाँ पर पड़ने लगी है। और इसी तरह जो गर्म इलाके थे, अभी आप पाकिस्तान की मिसाल ले लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर पहले गर्मियाँ तवील भी हुआ करती थी और बड़ी शदीद भी हुआ करती थी। अब जो वक्त था यानी कि जो तवालत थी वो तवालत कम हो गई है। अब गर्मियाँ कम टाइम के लिए होती हैं लेकिन उनकी शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी कि आप देखेंगे अगर यहाँ पर 2-4 दिन पाकिस्तान में अब गर्मी पड़ जाए तो लोगों का जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, महाल हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता है वो क्या करें। और फिर उसके ऊपर से है ये कि अभी गर्मियां जितनी भी हमारी गुजरी, आपने देखा है कि एक हफ्ता गर्मी अगर रही है या 4 दिन गर्मी रही है तो उसके बाद लाजमी बारिश आ जाती है, उसके बाद लाजमी तूफान आ जाता है। यानी कि अब सिचुएशन इस तरह से है कि गर्मी की जो हिद्दत है, जो शिद्दत है, जो उसकी गरमाइश है, उसके अंदर इजाफा हुआ है। मगर ये गरमाइश ज़्यादा देर खड़ी नहीं होती है, क्योंकि जैसी गरमाइश में इजाफा होता है तो उसके 1-2 दिन बाद बारिश आ जाती है, माहौल ठीक हो जाता है, माहौल बेहतर हो जाता है। तो ऐसा पहले कभी नहीं था और ये इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से ही हो रहा है। अब दूसरी जानिब जो सऊदी अरब है जो हमेशा से गर्म रहा था, अब वहाँ के जो इलाके हैं वो ठंडे होना शुरू हो जाएंगे। वहाँ पर आप देखेंगे तूफानी बारिशें जैसे ये आ रही हैं। यूएई के अंदर आपने देखा है वहाँ पर इतने बड़े पैमाने के ऊपर बारिश आती रही है, वहाँ पर सैलाब आते रहे हैं और उस वहाँ पर तो कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ करता था कि यहाँ पर कभी बारिश आ जाएगी, यहाँ पर कभी हवा चल जाएगी। वहाँ पर ना दरख्त हैं, ना वहाँ पर कोई ऐसा माहौल है कि वहाँ पर बारिश आ जाए, लेकिन वहाँ पर भी बारिशें आ रही हैं। वहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ साल के अंदर वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। वहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर यहाँ का जो एनवायरमेंटल माहौल है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ के जो मौसमियात हैं वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकते हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद अंदाज़ा लगाइए कि सऊदी अरब के लिए अब वक्त कितना नाजुक हो चुका है। और वहाँ पर वो जिस तरह मक्का टावर के ऊपर बिजलियाँ गिरती रही है तो ये बड़ा हौलनाक मंजर भी था, बड़ी हौलनाक खबर भी है। और फिर बहुत सारे माहिरीन जो हैं और हमारी इस्लामी जो हिस्ट्री है, जो हमारी इस्लामी तालीमात हैं, उनके अंदर भी ये कहा जा रहा है कि नागहानी जो आफात कहा गया था, बताया गया था कि नागहानी जो आफात हैं आखिरी ज़माने के अंदर वो बड़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो जाएगी। ऐसी ऐसी बीमारियां फैलना शुरू हो जाएंगी कि जिसके बारे में ज़िंदगी में कभी किसी ने नहीं सोचा था। अभी आप देखेंगे कि जिस तरह से ये नई बीमारियां सामने आ रही हैं, जिस तरह से वबाएं सामने आ रही हैं, तो इसी तरह से अब इन्वायरमेंटल चेंज जो है वो भी सामने आ रहा है। और सऊदी अरब के बारे में इस इलाके के बारे में ये कहा गया था कि जहाँ पर ये इलाका यानी कि जो बिल्कुल चटियल पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो बिल्कुल रेत से घिरा हुआ है, आने वाले वक्त के अंदर इस इलाके के अंदर यानी कि सब्ज़ा ही सब्ज़ा होगा। यहाँ के पहाड़ सब्ज हो जाएंगे, यहाँ पर हरियाली आ जाएगी। यहाँ की जो फसलें, खैर सऊदी अरब आज भी अपनी फसलों के अंदर, गंदम के अंदर खुद कफील हो चुके हैं, मगर अब आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पर जो ग्रीनरी है, वहाँ पर जो सब्ज़ा है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। वहाँ के जो पहाड़ हैं वो सरसब्ज़ो शादाब हो जाएंगे। वहाँ पर ग्रीनरी में इजाफा होने के साथ साथ वहाँ पे बड़े बड़े दरख्त जो हैं वो वहाँ पर उगना शुरू हो जाएंगे और ये माहौल अभी आपको 5-7 सालों के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये जो इस्लामी तालीमात के अंदर बताया गया था, जो निशानियाँ बताई गई थी कि नागहानी आफात शुरू हो जाएंगी, तो अब वो नागहानी आफात शुरू हो चुकी हैं, उनका टाइम शुरू हो चुका है, उनका वक्त शुरू हो चुका है। और इस मुश्किल वक्त के हवाले से हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ कर रही है कि हमारे पाक परवरदिगार, हमारे इन जो मुकद्दस शहर हैं, जो मुकद्दस मुल्क हैं,
इनको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रख। और जहाँ पर ये जो अब एकदम से इतनी नागहानी आफात आ रही हैं, वहाँ पर जो लोग एकदम से इतने बुरे हालात देखने पर मजबूर हो गए हैं, हमारे पाक परवरदिगार इनको इन बुरे हालात से बचा और इस तरह की जो नागहानी आफात हैं पूरी दुनिया के लोगों को उनसे बचा, ताकि आने वाला वक्त जो है वो इंसानियत के लिए बेहतर रह सके, आने वाले वक्त जो है वो लोगों के लिए बेहतर रह सके। पहले ही लोग बड़ी मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं, पहले ही दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा आफात आ चुकी हैं। अगर मज़ीद आफात आएंगी तो जहाँ के जो लोग हैं उनके लिए फिर जीना बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी आप देखेंगे समंदरों का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, अभी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, और ये अगर इसी तरह सिचुएशन चलती रही तो फिर हालात गंभीर से गंभीरतर हो जाएंगे।